Hi, all of you. The subject I'm going to deal is network analysis, Department of EEE, Chebrul Engineering College. So, present I'm discussing Unit 1, Introduction to the Electrical Circuit. In that, we have covered the topics introduction and definitions, classification, resistance parameter, inductance parameter. We have covered up to now. Okay. So, coming to the today's class, we are going to discuss that capacitance parameter, that is series and parallel combination, right? Series and parallel connections of capacitance. Okay, so in the previous concept we have covered that that is a series and parallel combination of resistances. So in that in resistances, the series connection of resistance means the total, if three resistors connected in series, then the total resistance RT or equivalent resistance RT is equal to R1 plus R2 plus R3. Similarly, in the case of inductance also, if the three inductances are connected in series, then the total or equivalent inductance is RT is equal, sorry, LT is equal to L1 plus L2 plus L3, right? And same in case of parallel connections of resistance also, two resistors are connected in parallel. The total resistance is equal to RT is equal to R1 R2 by R1 plus R2, right? In case of inductance also, we have the same, that is LT is equal to L1 L2 by L1 plus L2. And coming to this connection, that is series and parallel connection of capacitance, right? Series connection of capacitors, right? Same here, the connected, that is C1, C2, C3, and so on, Cn are connected in series. In the same manner I discussed in the previous also. So this is V. Okay, the voltage V. So plus and this is minus. The current passes from the source in this direction, and the same. This is the direction, and coming to this way, and coming to this way, and up to now, right? Up to this point. So here as I said that the current, the same current passes through the C1, C2, C3, and so on Cn. Also voltage source also, right? Means two or more capacitors in a circuit are said to be in series when the current flowing through all the capacitors is same. I just said that same. Okay, right. So already I told you that the current passes from higher potential to lower potential only, right? So light here the capacitance C1, let it has two terminals. First terminal, this is first terminal, and this is second terminal. So the current passes from higher potential to lower potential means plus to minus. Same in the case of C2 also. Here this is plus and this is minus. C3 also, this is plus and this is minus. Cn also, this is plus and this is minus, right? So like this way we need to mention the polarities. Okay now, right? So first of all, the voltage across the capacitance, that is C1 is V1, the voltage across the capacitance C2 is V2, the voltage across the capacitance C3 is V3, and the voltage across the capacitance Cn is Vn. Okay, so these are the voltages across the each capacitance, right? So coming to the series connection of capacitance, we need to know that, so there are two formulas. Already నిన్న క్లాస్ లో చెప్పానమ్మా, నేను ఒక చిన్న టేబుల్ ఫామ్ చూపించి, అదేంటంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటెన్స్ ఏంటి, కరెంట్ పాసెస్ కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములాస్ ఏంటి. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, 1/c ఇంటిగ్రల్ విడిటి అని చెప్పాను, అవునా? సో సారీ ఐడిటి అని చెప్పాను. ఓకే, సో అలాగే కరెంట్ పాస్ టు ద కెపాసిటెన్స్ ఏంటమ్మా, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ సి ఇంటూ డివి బై డిటి అని చెప్పాను, అవునా? సో నేను ఒక టేబుల్ ఫామ్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో రైట్, నోట్ చేద్దాం. సో అకార్డింగ్ టు అంటే టోటల్ కెపాసిటెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో ద కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇస్ లైక్ దిస్, రైట్? సో ఫస్ట్ touches the current touches the minus value according to, so let us say according to, sorry, సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెక్షన్ చెప్పినట్టే 3 కెపాసిటీస్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ కూడా. ఓకేనా? సారీ,
right? 3 capacitors. This is, let us say, C1, this is C2, and this is C3. Let the voltage is V, right? So the voltage across the capacitance is, let us say, this is V1. Okay, the voltage across the capacitor is V2, and the voltage across the capacitor is V3. The current passes through the circuit is I, right? Similar case, according to KVL, and Kirchhoff's voltage law, the algebraic sum of the voltages around the loop is equal 0. So right, first the current touches the minus value, minus V plus V1 in the capacitor C2 first end వచ్చింది plus V2 in the capacitor C3 plus V3. So you can say that, so capacitors are elements అయినా సరే, that is resistor అయినా సరే, inductor అయినా సరే, capacitor అయినా సరే, passive elements లో current always passes from higher potential lower potential. అదే sources లో అయితే ఏంటి, సో మైనస్ టు ప్లస్, అది కంపల్సరీ కాదు, హ్యాస్ టు గివెన్, అతను ఇస్తాడు ఇది నెగటివ్ అండ్ దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ అని, ఎందుకంటే సో వోల్టేజ్ సోర్స్ కాబట్టి కంపల్సరీ మనకి అక్కడ నోట్ చేసి ఉంటుంది. So from this we can say that V is equal to V1 plus V2 plus V3. Voltage across the capacitor formula ఏంటమ్మా, 1 by C integral I dt, 1 by C integral I dt, right? So 1 by C nothing but 1 by C1, right? So ఎందుకంటే capacitor C1 కాబట్టి, right? And plus V2 means 1 by C2 integral I dt, okay? So and plus voltage V3, voltage across the capacitor V3 అంటే ఏంటమ్మా 1 by C3 integral I dt, right? So that voltage total V nothing but total voltage, then we can say that 1 by CT, and 1 by CT total capacitance integral total current, that is I అనే కరెంటే కదా మొత్తం, దీంట్లో అయినా సరే దేంట్లో అయినా సరే కరెంట్ ఫ్లో అయ్యేదేమో ఐ, క్యాపిటల్ ఐ నోట్ చేశాను, బ్రేక్ స్మాల్ ఐ నోట్ చేశాను, నో ప్రాబ్లం. లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ఐ, క్యాపిటల్ ఐ, ఓకే, రైట్? సో వోల్టేజ్ అక్కడ కెపాసిటర్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, ఐ రిపీట్ దట్ ఈస్ వోల్ట్ 1 by C ఇంటిగ్రల్ I dt అనే ఫార్ములా, ఓకేనా? సో గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఓకేనా? అలాగే సిమిలర్లీ ద కరెంట్ పాసెస్ కెపాసిటర్ I ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, C into dV by dt. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ వస్తే వీ కెన్ ఫినిష్ దిస్ ఫస్ట్, ఓకే? సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ సే దట్ 1 by C ఇంటిగ్రల్ I dt నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రల్ I dt కామన్ ఏంటి, integral IDT common is, so we can get that is brackets close చేసుకుని 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So from this we can say that the integral IDT nothing but 1 by CT. So can this say, so we can get 1 by CT is equal to 1 by CT is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So if the capacitors are connected in series, then the total capacitance can be given by 1 by C, equation is given by 1 by CT is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 if they are 3 capacitors. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే రెసిస్టెన్సెస్ ఇండక్టెన్సెస్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే ఫార్ములా ఏమొచ్చింది మనకి, RT is equal to R1 plus R2 plus R3. అదే ఇండక్టెన్స్ కూడా LT is equal to L1 plus L2 plus R3, but it is different. ఓకే, లెట్ 2 capacitors connected in సిరీస్ అనుకుందాం. 2 capacitors అంటే C1 అనే కెపాసిటర్, C2 అనే కెపాసిటర్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే, సో దెన్ టోటల్ కెపాసిటెన్స్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 1 by CT is equal to, ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, 1 by C1 plus 1 by C2. So from this we can say that C1 C2. So then from this C2 plus C1, అవునా కదా? సో కామన్ తీసేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, సో ఇది ఏంటమ్మా 1 by CT, మనకు కావాల్సింది CT కదా, CT is equal to that is C1 C2 by C1 plus C2, right? So this is the equation, right? Capacitance equation, okay?
So if they are connected in series, not parallel, right? గుర్తుపెట్టుకోండి, అదే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనకి, ఓకేనా? సో అది సేమ్ కాన్సెప్ట్, నోట్ డౌన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, right? I will show same. I have written the same here also. The same capacitor C1, C2, C3 and so on Cn are connecting series అయితే, ఓకేనా? వోల్టేజ్ అక్కడ సేమ్ అలా నోట్ చేశాను ఇక్కడ, బట్ V1 is equal to V1 plus V2 plus V3 so on Vn అవుతుంది. అప్పుడు ఏంటమ్మా, సేమ్ అలాగే 1/EC ఈక్వలెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ 1/C1 plus 1/C2 plus so on 1/Cn అవుతుంది. Fn number of capacitors are connected in series, not parallel. ఓకే, for two capacitors are connected in series అనుకో ఫార్ములా ఏంటమ్మో, Ct is equal to C1 C2 by C1 plus C, ఓకేనా? C1 C2 by C1 plus C2. ఓకే, and coming to so ఏంటంటే the reciprocal of equivalent capacitance is the sum of the reciprocals of the inductances అని రాశాడు, ఓకేనా? అదే అంటే సింపుల్ డిఫరెంట్ అన్నమాట, ఓకేనా? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ parallel connection of capacitors. సేమ్ కాన్సెప్ట్, ప్రీవియస్ చెప్పినట్టే చెప్తాను, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సేమ్ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాను. 2 or more capacitors in a series are said to be parallel కనెక్ట్ చేస్తే, so when all the capacitors connected in the same nodes and the same voltage is appear across the all the capacitors, అంటే సో అన్ని parallel కనెక్ట్ చేస్తే మనకి ఏంటమ్మా, వోల్టేజ్ ఈజ్ సేమ్ అని చెప్పారు, అవునా? సో ఇక్కడ C1 C2 C3 అండ్ సో ఆన్ Cn ఎలా కనెక్ట్ చేశాను, ప్యారల్ లో కనెక్ట్ చేశాను కాబట్టి మనకి ఏంటమ్మా, ఇక్కడ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద C1, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద C2, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద C3 అండ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద Cn ఈ సేమ్. ఎందుకంటే V ఆల్ ద అప్లియన్సెస్, నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాను, ప్యారలల్ లో వోల్టేజ్ సేమ్, సిరీస్ లో కరెంట్ సేమ్ అని, ఓకేనా? రైట్, అండ్ కమింగ్ టు కెపాసిటర్, ప్యారల్ కనెక్షన్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ కదా, సేమ్ నేను ఒక చిన్న నోట్ప్యాడ్ తీసుకురాస్తున్నాను. సేమ్ ఒక 3 కెపాసిటర్స్ తీసుకున్నామా, రైట్? 1 C1 C2 C3 are connected in, sorry, it just finished కదా, అవునా? parallel connection, right? C1 C2 C3 at the voltage V, the current passes through the circuit is I అనుకుందాం, ఓకేనా? And coming to this one is the capacity is C1, the capacity is C2 and this is capacity is C3. The current I coming this way and the current passes through C1 is, let us say I1 అనుకుందాం, the current passes C2 is I2 అనుకుందాం, the current passes through the C3 is I3 అనుకుందాం, ఓకేనా? రైట్, అకార్డింగ్ టు ఏంటమ్మా ఇక్కడ, అకార్డింగ్ టు KCL. ఓకే, జస్ట్ ఎ మినిట్. అకార్డింగ్ టు KCL అంటే కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా, ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద నోడ్, ఎంటర్ అవుతుంది, కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది అంటే కరెంట్ I ఎంటర్ అవుతుంది, లీవింగ్ కరెంట్స్ ఏంటమ్మా, I1 I2 I3 లీవింగ్ కరెంట్స్, ఓకేనా? సో దెన్ I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3 అంటే సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద నోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ లీవింగ్ ఫ్రమ్ ద నోడ్. ఓకే, రైట్. సేమ్ ప్రాసెస్, ద కరెంట్ ప్రాసెస్ లో కెపాసిటర్ C1 ఫార్ములా ఏంటి, ఇప్పుడు చెప్పాను, C ఇంటూ dV/dt అని చెప్పి, అవునా కదా? C ఇంటూ dV/dt, ద వోల్టేజ్ అక్కడ కెపాసిటర్ C1 C2 C3 సేమ్, దట్ ఈస్ V ఓన్లీ, ఓకేనా? కెపాసిటర్ C1 కాబట్టి C1 వచ్చేయండి, ఓకేనా? అలాగే C2 ఇంటూ dV/dt, C2 ఇంటూ dV/dt ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, C3 ఇంటూ dV/dt, ఎందుకంటే ద కెపాసిటర్ C3 కావాలి, ఓకేనా? ద కరెంట్ పాసెస్ లో C2 ఈజ్ C2 into dV/dt, the current passes through C3 is C3 into dV/dt. Okay, this is total capacitance C2 into dV/dt, right? అర్థమవుతుంది కదమ్మా? సో టోటల్ కరెంట్ కాబట్టి టోటల్ వోల్టేజ్ వేసేసాను, బట్ దిస్ ఈస్ టోటల్ కెపాసిటెన్స్ నోట్ చేశాను. సో ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ సే దట్ dV/dt కామన్ చేయండి. సో దెన్ యూ కెన్ గెట్ దట్ ఈస్ C1 plus C2 plus C3 into dV/dt.
So cancel, so then we can get that is CT is equal to, we can get C1 plus C2 plus C3. Okay. So this is the total capacitance when they are connected in parallel. Okay. So the case is different in case of resistance and inductance, but in case of capacitance it is different. Okay. CT is equal C1 plus C2 plus C3, right? So if they are connected in n number of capacitors are connected in series, sorry, parallel, it is confused. Okay. Very clarity on the problems, very important. Okay. So when they are connected in parallel, C equivalent is equal to C1 plus C2 plus on Cn. Okay. So just now we delivered this one. Okay. So that's finish our capacitor series and parallel connections of capacitors in the same case of inductances and capacitance, sorry, resistance. Okay. Na? A small problem show them. Okay. Na? Then we'll finish this class. Right. Oh, చిన్న problem చూడమ్మా. All of you note down this problem. చిన్న డయాగ్రామ్ అంత నీట్గా ఉండకపోవచ్చు. ఓకే. C equivalent. Let this is 4 units in term of capacitance ki farads. Okay. And this is 10 farads. This is also 10 farads anukundam. Okay na? Right. Find the equivalent capacitance. Equivalent capacitance. Okay. For a circuit shown. రైట్. ఒకసారి చెక్ చేస్తారా? జాగ్రత్తగా సొల్యూషన్ చెప్పండి నాకు ఒకసారి. సొల్యూషన్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు రెడ్యూస్ దిస్ సర్క్యూట్. ఓకే. ఈక్వలెంట్ కెపాసిటెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా? ఒకసారి ఒక కెపాసిటెన్స్ తీసుకురావాలి. ఎలాగా? ఇప్పుడు 10 సిరీస్లో ఉన్నాయా, ప్యారలల్ ఉన్నాయా? రైట్. దే ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. ప్యారలల్లో కెపాసిటెన్స్ ఉంటే టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఈటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా ఫార్ములా? C1 C2 బై C1 ప్లస్ C2 లేదంటే C1 ప్లస్ C2. గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే ప్యారలల్లో ఉంటే బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ జస్ట్ అడిషన్. ఓకేనా? 10 ప్లస్ 10 వీ కెన్ గెట్ ఎంత ఇక్కడ? సో 20 ఫారడ్స్. సో దెన్ ది సర్క్యూట్ బికమ్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో మామూలు కెపాసిటెన్స్ దట్ ఈస్ 4 ఫారడ్స్ అలా నోట్ చేసుకోండి. అండ్ దెన్ ఈ కెపాసిటెన్స్ ఉంది కదా, ఈ కెపాసిటెన్స్ ఏంటమ్మా? సింగిల్ కెపాసిటెన్స్ నోట్ చేసుకుంటున్నాను. అది యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చింది మన ఇక్కడ. సో 20 ఫారడ్స్ వచ్చేసింది. ఓకేనా? And this is total equivalent. Okay. This is C equivalent. Right. So C equivalent is equal to, ఇప్పుడు ఏంటమ్మా 4 and 20 ఎలా ఉన్నాయి? సిరీస్ లో ఉన్నాయా, ప్యారలల్ గా ఉన్నాయా? సిరీస్ లో ఉన్నాయి. సిరీస్ లో ఉంటే టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? 2 capacitors are connected in series. Then so total capacitance is equal to C1 C2 by C1 plus C2. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే సిరీస్ లో ఉన్నాయి. రైట్. అదే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం మనం. So C1 C2 by C1 plus C2 అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? 4 into 20 by 4 plus 20. But in case of inductance and resistance is different. Okay. So what is the value? Check చేయండి అందరూ. ఇదంతమ్మా. So this is let's say 80 divided by 24, right? So 80 divided by 24. And check చేయండి అందరూ. That is 3.33, nothing but 34 అనుకుందాం. This is farads. So this is the total capacitance value. Okay. So this is the problem, and coming to next problem we're going to discuss. If you have any, no, not done this. And coming to next problem.
So determine the equivalent capacitance between the AB in the given circuit, right? So నేను సేమ్ సర్క్యూట్ లో యూజ్ చేసుకుంటూ చేస్తాను, జాగ్రత్త చూస్తా ఉన్నానమ్మా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు సే దట్ ఫస్ట్ వాడు కెపాసిటెన్స్ ఏబి దగ్గర క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు. అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాను, ఎక్కడ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడో మీరు అక్కడ ఆపోజిట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేసుకుంటారండి సర్క్యూట్ ని, ఓకేనా? సో ఇక్కడ నుంచి మనం సర్క్యూట్ రెడ్యూస్ చేసుకోలేము, ఇక్కడ నుంచి రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి సర్క్యూట్ ని, ఓకే? ఫస్ట్ చెప్పండి, కరెంట్ ఏంటమ్మా ఈ మూడిట్లో ఎలా అవుతుంది సిరీస్ లో? ప్యారల్ ఇవన్నీ 24 and 12 and 8 అనేది సిరీస్ ప్యారల్. చెక్ చేయండి, ఆర్ ఇన్ సిరీస్. సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఎంతమ్మా? 24 + 12 + 8, అంతేనా? రైట్, ఇట్స్ రాంగ్. ఓకే, కెపాసిటర్స్ మనకి ఏంటమ్మా ఇక్కడ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే ఫార్ములా ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ 24 and 12 ఏం చేస్తానంటే సో ఫస్ట్ రెడ్యూస్ చేస్తాను, ఓకేనా? ఎందుకంటే ఈ బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ కాబట్టి. సో కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24, 2 కెపాసిటర్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ కదా. సో C1 C2 / C1 + C2 అంటే 24 × 12 సో 24 + 12 ఫార్ములా, ఓకేనా? సో 24 × 12 ఎంత మా చూడండి సార్, 24 × 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 288, ఓకేనా? 288 డివైడెడ్ బై సో ద టోటల్ వాల్యూ ఏంటమ్మా 24 అంటే 36, ఓకే? 36. సో 288/36 ఎంతో చెక్ చేయండి, ఓకే? సో విచ్ కెన్ బి రిటన్ 8 వస్తుంది మనకి, ఓకేనా? 8 వస్తుంది. సో ఇవి రెండు రెడ్యూస్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందమ్మా? 8 వస్తుంది, రైట్? సో దెన్ ద సర్క్యూట్ బికమ్స్ ఏమవుతుంది? సో ఇక్కడ డ్రా చేస్తుంది చూడమ్మా. అంటే ఈ 2 కెపాసిటర్స్ తీసేసి సింగిల్ కెపాసిటర్స్ నోట్ చేస్తాను, అదేంటిది 8, ఓకే? 8 మైక్రోఫారడ్స్, ఓకే? అన్ని మైక్రోఫారడ్స్ కాబట్టి నేను మెన్షన్ చేయట్లేదు, ఓకేనా? సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయండి, రైట్? 8. సో ఈ బోత్ 8 and 8 ప్యారల్గా ఉన్నాయా సిరీస్గా ఉన్నాయా? సార్ చూడడానికి ప్యారల్గా ఉన్నాయి సార్ అంటారు మీరు, అవునా? అలా చెక్ చేయకండి, అలా ఎప్పుడు మీరు చెక్ చేయొద్దు, ఓకేనా? కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది అనుకున్నాం, ఇలా వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఇలా వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఇలా వస్తుంది. అంటే ఏమిటి, ఇప్పుడు సేమ్ కరెంటేగా దీంట్లో కూడా ఫ్లో అవుతుంది, 8లో సేమ్ కరెంటేగా ఫ్లో అవుతుంది, అంటే అప్పుడు ఏమైనా వచ్చేస్తారు కంపల్సరీగా. సో కంపల్సరీగా సిరీస్ లో కనుగొన్నట్టు, ఓకేనా? సో సిరీస్ లో టోటల్ కెపాసిటీ C ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి? సో C1 C2 / C1 + C2, C1 C2 / C1 + C2. సో దెన్ వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ 4 మైక్రోఫారడ్స్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఈక్వేషన్ 5 మైక్రోఫారడ్స్ కాబట్టి. చెక్ చేయండి అమ్మా, ఓకేనా? 4 మైక్రోఫారడ్స్. సో దెన్ సో టోటల్ ఇదంతా రెడ్యూస్ చేసేసి మనం ఏంటమ్మా సో అరేంజ్ చేస్తున్నాను ఇదంతా, అంటే ఇదంతా ఈ రెండు రేషన్స్ రెడ్యూస్ చేసి 4 వచ్చింది, అవునా? సో రిమూవ్ చేస్తాను, ఓకేనా? సో దెన్ వీ కెన్ గెట్ get 4 ohm, 4 microfarads, right? Sorry, this is 4 and this is also he has given already 4 only, okay? And this is 5 and this is 6, ఇది వాడే ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ, అవునా? ఇది 4 అంటే ఇదంతా తీసేస్తే 4 వచ్చింది మనకి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ 4 సిరీస్ ప్యారలా? ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి. సో దెన్ వీ కెన్ గెట్ టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 + 4, దట్ ఈస్ 8, ఓకే? సో దెన్ ద సర్క్యూట్ బికమ్స్, ఇదంతా తీసేస్తున్నాను, ఓకేనా? 4 + 4 తీసేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది? ఎరేజర్ తీసుకున్నాను, 4 + 4 తీసేస్తే మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా ఇక్కడ 8 వచ్చింది, ఓకేనా? 8, ఓకే? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు 5, 8, 6 ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి, అవునా? సో దెన్ వీ కెన్ సే దట్ 5, 8 ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం, ఈ రెండు చేద్దాం, ఓకేనా? సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసిన మీనింగ్ ఏంటమ్మా? C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 × 8/5 + 8. ఇది మాత్రం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా?
So then we can get endama 40 by ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ, so 13 అంతేనా, 40 divided by 13. So the value is 3 approximately, let us say 3 అనుకున్నాం, ఓకేనా. సో ఈ రెండు రెట్యూట్ చేసేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది, ఒక కెపాసిటెన్స్ వస్తుంది, ఒక కెపాసిటెన్స్. అండ్ దెన్ సో సారీ, ఇది చేయకూడదు మనం, ఒక కెపాసిటెన్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటమ్మా ఇక్కడ, ఇంకొక కెపాసిటెన్స్ దట్ ఈస్ 6 ohms, ఇది ఏం చేంజ్ చేయలేదు. అండ్ దిస్ ఈస్ ద 3 వాల్యూ, ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ద సి ఈక్వలెంట్, ఇక్కడ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది, అవునా. సో సి ఈక్వల్, ఫైనల్లీ ద సి ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వచ్చేస్తాను ఇక్కడ 3 into 6 by 3 plus 6 value, okay. So then we can get 18 by 9. So we got 2 microfarads. The answer is 2 microfarads, okay. So like this we can conclude, that is we can get the values, okay. జాగ్రత్త చూడమ్మా, ఓకే. ఒక్క చోటే కొంచెం మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు, సిరీస్ ఆ ప్యారలలా అనే దగ్గర, కెపాసిటెన్స్ దగ్గర. రిమైనింగ్ రెండు మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ డెరివ్ చేసాం కాబట్టి, సో సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వం. బట్ కెపాసిటెన్స్ లో కంపల్సరీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అందుకే వాళ్ళు అడగడం కూడా మనకి ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ అలా అని అడుగుతాడు, ఓకేనా. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పిన వాటిలో, సో ఇది ఈ టాపిక్ మనకి ఇంపార్టెంట్. థియరిటికల్ గా అయితే, సో ఇప్పటి వరకు థియరిటికల్ గా అయితే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం కంప్లీట్ చేస్తాం చూడండి, ఒకసారి చెప్తాను. థియరిటికల్ గా మన రైట్. సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్స్, బేసిక్ డెఫినేషన్స్. నెట్వర్క్ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ థియరీ, అంటే మనకి కంపల్సరీ ఇస్తాడు. ఈ రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటెన్సెస్ లో, సో ఫైండ్ ద ఈక్వలెంట్ కెపాసిటెన్స్ ఆర్ ఫైండ్ ద ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్. ఇఫ్ లేకుంటే ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్, ఫైండ్ ద ఈక్వలెంట్ కెపాసిటెన్స్. ఇఫ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్సెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్, ఫైండ్ ద ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్. అలాగా ఈ క్వశ్చన్స్ అలా అడుగుతాడు, ఓకేనా. అదర్వైజ్ ఇప్పుడు మనం చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా, అలా అడుగుతాడు. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది మనది, అవునా. ఐడియల్, నాన్ ఐడియల్, ఇండిపెండెంట్, డిపెండెంట్ సోర్సెస్ అయిపోయింది, ఓకే. So and coming to next class, we are going to discuss that source transformation. We also completed that Kirchhoff's laws also, okay na. So source transformation complete అయిపోయిన తర్వాత, then we go for mesh analysis and node analysis. So from the next class, it is very 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 important, okay. So I'm going to total subject depends on these two analysis, mesh analysis and node analysis. ఇవి రెండు వస్తే సబ్జెక్ట్ అయిపోయినట్టు, okay. Right. Thank you. We'll continue in the next class. Okay.